குட் மார்னிங். சற்று நேரம் நம்ம கர்த்தர் சமூகத்தில் நம்ம மௌனமாக இருப்போம். Let us be quiet and be still in the presence of the Lord. சங்கீதம் 84, Psalms 84. How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts! My soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cries out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow has nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house, they will still be praising you. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O Lord of Jacob. O God, behold our shield, and look upon the face of your anointed. For a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will be withheld from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you. ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீ ஆளுகை செய்யும். ஓ மே ஆராதிக்கிறோம். ஓ பரிசுத்த ஆவியே நீ வாரும் ஆண்டவரே. ஓ வல்லமையாக இறங்கும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரை தொடும் ஆண்டவரே. அபிஷேகப்படுத்தும் ஆண்டவரே. கட்டுங்களை உடைத்து போடும் ஆண்டவரே. Oh Lord, we praise you, Holy Spirit, this morning, Lord. Lord, as the last Sunday of the month, Lord, we remember your good works, Lord Father. We remember your hands that was upon us, Lord, throughout this year, Lord Father. Lord, your mercy and grace endured forever, Lord. Lord, we thank you. Without your grace, we wouldn't be standing here, Lord Father. Without your helping hands, we wouldn't be standing here, Lord.
Father, your scripture says, the Lord is my shepherd. And we thank you, Lord, throughout 2024 that you have been our great shepherd, Lord. Yea, though we walk through the valley of shadow of death, we fear there's no evil, because your rod and your staff has comforted us for throughout this year, Lord Father. Oh, we thank you, Lord, that you are the Lord Most High. We thank you for your goodness, Lord. Even there was failures, Lord, in our life, we thank you. There was a lesson to learn from you, Lord Father. Lord, nothing, Lord, went waste in 2024, Lord Father. Oh, we glorify your name. We worship you this morning, oh Lord. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh Lord, we thank you and we thank you and we thank you and we praise you, Lord. ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனை முழுவதும் கருத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray that you move mightily, Lord, in this last Sunday of the month, Lord Father. We pray hearts to be touched. We pray for people to for the people to be delivered, Lord Father. Lord, we pray for liberty. Spiritual liberty will come upon us, Lord Father. Give us revelation of what we need for next year, Lord Father. Oh Lord, we pray, prepare our hearts as we walk through the next year, Lord Father. As we walk through the wilderness into the promised land, Lord Father. Lord, we pray for 2025, Lord, that your word will come clearly, Lord, to us, Lord Father. ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி 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 செலுத்துகிறோம். Oh, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you, Lord. கோடான கோடி நன்றி ஆண்டவரே. Lord, without your grace and without your grace alone, Lord, we wouldn't be here, Lord Father. Oh, we thank you. We reflect upon your grace. We reflect upon your mercies. Oh, we reflect upon your favor, Lord. Many has deserted us, Lord Father, but your word says, Lord, I will not leave you and forsake you, Lord. Lord, we thank you, Lord, for throughout this year you did not leave us or forsake us, Lord Father. You are with us throughout the journey. Oh, nandri ஆண்டவரே. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you, and we praise you. Oh, நன்றி ஆண்டவரே, கோடான கோடி நன்றி ஆண்டவரே. Lord, we thank you, Lord. Oh, we thank you, we thank you. In Jesus' name we ask and we pray. Amen. சபையாக எந்திரிச்சு நின்று பாமாலை 30, hymn number 30, Jesus shall reign, and then followed by praise and worship. Hymn number 30. யோசிப்பீங்க, போன வாரமும் ஒன்றா வர்ஷிப் செஞ்சோம், இந்த வாரமும் வர்ஷிப் செய்கிறாங்க. தேவன் கொண்டு வந்திருக்காரு நீ. ஹல்லேலூயா. there was no people, even there is no musicians and all. நாங்கள் நேற்று வரைக்கும் இது பண்ணும்போது பட் somehow நீ காலையே தேவனே என்னையை வர்ஷிப் செய்ய கொண்டு வந்திருக்காரு. இந்த ராதா மியூசிஷியன் கொண்டு வந்திருக்காரு. ஹல்லேலூயா. பிகாஸ் இஸ் த ஒன் ஹீஸ் பிளேஸ் டு பி எம்டி. we are here in the last Sunday, இந்த கடைசி சண்டே இந்த வருஷத்தில் இருக்கிறோம். ஸோ அது நல்லபடியாக முடிக்கணும்னு சொல்லி தான் தேவன் கொண்டு வந்திருக்காரு. ஹல்லேலூயா. நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க, அதுவும் தேவன் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு. ஹல்லேலூயா. எங்கே 1-2 பேர் இருந்தாரோ அங்கே தேவன் அவர் நம்ம மட்டியில் இருப்பார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். கைகளை உற்சாகம் தட்டி இந்த பாடலை பாடுவோம். நன்றி பலி இந்த பாடலை நம்ம பாடுவோம்.
தேவன் எத்தனை வருடம், நம்ம எத்தனை மாதங்கள், எவ்வளோ கஷ்டங்கள், எவ்வளோ தடைகள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் தூக்கி ஓரத்தில் போட்டு நம்ம நல்லபடியாக வாழ வச்சு கொண்டிருக்கிறார். அல்லேலூயா. கோடான கோடி ஆசீர்வாதம் நம்ம வாழ்க்கையில் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறார் நம்ம தேவன். அவர் பெரிய அற்புதம் செய்கிற தேவன். அல்லேலூயா. கைகளை தட்டி இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம். ஆமென், ஆமென். அவர் நாமம் பெரியவர். நல்ல தேவன் நன்மை செய்தார். நன்றி நாளை பீடம் கட்டுவோம். நல்ல தேவன் நன்மை செய்தார். செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவேன். அல்லேலூயா. செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவேன். நன்றி தகப்பனே, நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்து நம்ம வாழ்க்கை. நன்றி நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்து ஜீவன் தந்து அன்பு கொண்டு பாவம் நீங்கின கழுவிட்டு. ஜீவன் தந்து அன்பு கொண்டு பாவம் நீங்கின கழுவிட்டு. உமக்கென்று வாழ பிறந்து விட்டு உமது ஊழியம் செய்யவிட்டு. உமக்கென்று வாழ பிறந்து விட்டு உமது ஊழியம் செய்யவிட்டு. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்கிறேன். அல்லேலூயா. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்கிறேன். சிறந்த முறையிலே குறையிருப்போம். சிலுவை ரத்தமே சிந்தினேன். சிறந்த முறையிலே குறையிருப்போம். சிலுவை ரத்தமே சிந்தினேன். ரத்த கோட்டைக்குள் வைத்துக் கொண்டு எதிரி நுழையாமல் காத்துக் கொண்டு. ரத்த கோட்டைக்குள் வைத்துக் கொண்டு எதிரி நுழையாமல் காத்துக் கொண்டு. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்கிறேன். அல்லேலூயா. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்கிறேன். இருளின் அதிகாரம் அகற்றிவிட்டு இயேசு அரசுக்குள் சேர்த்துவிட்டு. இருளின் அதிகாரம் அகற்றிவிட்டு இயேசு அரசுக்குள் சேர்த்துவிட்டு. உமக்கு சொந்தமாய் வாங்கிக் கொண்டு உரிமை சொத்தாக வைத்துக் கொண்டு. உமக்கு சொந்தமாய் வாங்கிக் கொண்டு உரிமை சொத்தாக வைத்துக் கொண்டு. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்கிறேன். அல்லேலூயா. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்கிறேன். பார்க்கும் கண்களை கண்டிலையா, பாடும் முக
எங்கள் வாழ்க்கையை சென்று நன்மைக்காக நன்றி ராஜாவே. அது எவ்வளோ நன்மைகள் எங்கள் வாழ்க்கையை சென்றிருக்கிறாரு. கோடான கோடி நன்மைகள் சென்றிருக்கிறாரு. உங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அது இந்த வரிகளை பாடும். ஜீவன் தந்து நீ அன்பு கொண்டு பாவம் நீங்கிட கருணை. ஜீவன் தந்து நம்ம பாவம் நீங்கி கொண்டிருக்காங்க. பாவம் நீங்கிட கருணை உமக்கென்று வாழ பிரித்தெடுத்து உமது ஊழியம் செய்ய உமது ஊழியத்தை செய்து உமக்கென்று வாழ காரியங்கள் தேவன் ஊழியம் செய்து உமது ஊழியம் செய்ய சொல்லுவோமா? நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்கிறேன். அல்லேலூயா. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்கிறேன். சிறந்த முறையிலே சிலுவை அவர் சுமந்திருக்கார். நமக்காக மறித்து போனவர், ஆனால் உயிரோடு இருக்கிற தேவன் இருக்கார். அது வைத்து கொண்டு நுழையாமல் காத்து கொண்டு வைத்து கொண்டு நுழையாமல் காத்து சொல்லுமா? நன்றி தகப்பனே. மறக்க முடியாது. தேவனே எங்களை ஒரு மனமாக கூடி தேவன் உங்கள் சமூகத்தில் வந்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவனே இந்த 5 மாதங்கள் தாண்டி ரேஞ்சு நம்ம இன்னும் 2-3 நாள் இருக்கஞ்சுக்கு போகிறது. இந்த வருடக்குள்ள எங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் செஞ்ச நன்மைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். போல இந்த ஒரு தேவனே ராஜாவே, நீ நல்ல ஒரு எங்கள் பலவீன நேரங்கள தேவனே நல்ல ஒரு மருத்துவர் இருந்து எங்கள் வாழ்க்கை தேவனை காத்து கொண்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறாங்க. உண்மை நாங்கள் நோக்கி போச்சுகிறோம். முழு இதயத்தோடு நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். There's only way we're going to thank Him is we're going to praise Him. We're going to praise Him with full heartedly, with our strength that is given. நீ தந்த அந்த கிருபையான பலத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே எல்லாம் துதிக்க மகிமை நான் செலுத்துகிறோம். தேவனே எங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனே எனக்கு நல்ல ஒரு கிருபை பலத்தை கொடுத்து எங்கள் ஆசிரியக்கிறோம். ராஜா நீரே தேவன். ராஜா இப்படி அற்புதங்கள் செய்கிற தேவன். ராஜாவே நாங்கள் நோக்கி போச்சுகிறோம். More love, more power as we come to worship you, Lord. Amen. ஜெபசந்தி இந்த பாதை நம்ம பாடுவோம். அவர் முன்னுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். வாழ்க்கையை அவருக்காகவே நம்ம குறிப்போம். I will
என்று தாரும் என் தேவா. உமது அன்பு உமது வல்லமை என்று தாரும் என் தேவா. என் முழு உள்ளத்தால் உம்மை ஆராதிப்பேன். என் முழு பலத்தால் உம்மை ஆராதிப்பேன். என் முழு சிந்தையால் உம்மை ஆராதிப்பேன். நீரே என் தேவன். நீரே என் தேவன். நீரே என் தேவன். Worship you. Amen. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. நீரே என் தேவன். நீரே என் தேவன். நீரே என் தேவன். நீரே சொல்லுமா. ஹல்லேலூயா. நீரே என் தேவன். நீரே என் தேவன். நீரே என் தேவன். உம்மை நேசிக்கிறேன் இயேசுவே. என் ரட்சகா, என் தேவா. உம்மை நேசிக்கிறேன் இயேசுவே. என் ரட்சகா, என் கரகது சொல்லுமா. உம்மை ஆராதிப்பேன் போற்றுவேன் தேவா. நீரே என்றும் என் வாழ்வின் தேவன். உம்மை ஆராதிப்பேன் போற்றுவேன் தேவா. நீரே என்றும் என் வாழ்வின் தேவன். உண்மையாக சொல்லுவது. உம்மை ஆராதிப்பேன் போற்றுவேன் தேவா. நீரே என்றும் என் வாழ்வின் தேவன். நேசிக்கிறேன். உம்மை நேசிக்கிறேன் இயேசுவே. என் ரட்சகா, என் தேவா. உம்மை நேசிக்கிறேன் இயேசுவே. என் ரட்சகா, என் தேவா. உம்மை ஆராதிப்பேன் போற்றுவேன் தேவா. நீரே என்றும் என் வாழ்வின் தேவா. உம்மை ஆராதிப்பேன் போற்றுவேன் தேவா. நீரே என்றும் என் வாழ்வின் தேவா. உம்மை ஆராதிப்பேன் போற்றுவேன் தேவா.
உயர்த்துகிறோம் அப்பா. இந்த காலை வேளையிலே ஆண்டவரே உம்மை தரிசிக்கவும், கர்த்தாவே உம்மை தேடவும், ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கவும், உம்மை பாடவும், உம்மை ஆராதிக்கவும் தேவன் எங்களுக்கு கிருபை கொடுத்திருக்கிறீர். Lord, we praise you for the worship that you have given us, O Father. The Lord, that we may glorify the true God, the eternal God, O Father. ஆண்டவரே, இதோ எங்கள் மத்தியிலே நீர் வாசம் பண்ணுகிறீர் அப்பா. இதோ எங்களை தேவன் நீர் தேற்றுகிறீர் ஆண்டவரே. எங்கள் மத்தியிலே நீர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for your mighty presence, O Lord. Thank you for, Lord, being with us throughout these days, O Lord Father. We want to honor your name and we want to glorify your name. We want to praise you. ஆண்டவரே, இந்த காலை பொழுதிலே உம்மை துதித்து பாட மகிமைப்படுத்த இந்த நாளிலே நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே எங்களை தொடர்ந்து நிரப்புவீராக. இந்த ஆராதனையிலே எங்களோடு இடைபெறுவீராக அப்பா. எங்களுடைய ஜெபங்கள், எங்களுடைய தியானங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் ஆசீர்வதித்து தேவன் எங்களுக்கு வழிநடத்தி தருவீராய். ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி ராஜா, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி அப்பா. ஜெபசித்தியோடு நாம் அப்படியே அமர்ந்திருப்போம். நன்றி கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையிலே உம்மை நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம். நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாத தேவன் நீ ஒருவராகவே இருக்கிறீரப்பா. தாயின் கருவிலே எங்களை தெரிந்து கொண்டு கர்த்தாவே உம்முடைய ஊழியங்களை செய்யும்படியாக, கர்த்தாவே உம்முடைய ஜனங்களாய் இருக்கும்படியாக, கர்த்தாவே உம்முடைய பிள்ளைகளாய் வாழும்படியாக தேவன் நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீரப்பா. இந்த ஆண்டவரே, நன்மையான ஆசீர்வாதமான ஈவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, we want to praise you and thank you for choosing us to be your children, oh Father, to be your people, and Lord, giving us the opportunity to praise you and worship you, Father. We worship you and Lord, we give you glory. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே உமக்கு நன்றியும் ஸ்தோத்திரத்தையும் துதி பலிகளையும் நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, இந்த வருடத்தின் இறுதி ஆண்டவரே ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ளாய் நாங்கள் கடந்து வருகின்றோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் பின்னோக்கி பார்க்கும் பொழுது இத்தனை வாரங்கள், மாதங்கள் தேவன் எங்களை நடத்தி வந்தீரப்பா. இந்த 2024 ஆண்டிலே கர்த்தர் எங்களுக்கு நன்மை செய்தவராய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. எத்தனை இக்கட்டான சூழ்நிலைகளிலே தேவன் எங்களை தூக்கி சுமந்து கர்த்தர் எங்களை நடத்தியிருக்கிறீரப்பா. Lord, we want to thank you for all your Father help, for all your Father greatness in our lives, oh Father. Lord, when we look back, you have taken care of us, oh Father. Lord, you have healed us. And Lord, you have walked with us throughout this year. ஆண்டவரே, இந்த வருஷம் முழுதிலும் தேவனுடைய கரம், கிருபை, வழிநடத்துதல் எங்களோடு இருந்ததப்பா. எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற உத்தியோகங்கள், எங்களுடைய வேலையின் காரியங்கள், கர்த்தாவே அப்பா, நாங்கள் வியாதியாக இருக்கும் பொழுது நீர் எங்களை பராமரித்து சுகத்தை தேவன் கொடுத்தீர் ஆண்டவரே. கல்வியின் காரியங்களிலே தேவன் ஆசீர்வதித்தீரப்பா. இந்த ஆண்டிலே முழுமையாய் கர்த்தர் எங்களை நடத்தி வந்த தயவுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவன் இந்த ஆண்டில் எங்களுக்கு கொடுத்த ஊழியங்களுக்காய் கூட நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we want to thank you for the opportunity to serve you, oh Master. Lord, you have given us, Lord, many Lord, ways to, Lord, be with you, Lord, to serve you and to glorify you, oh Father. We want to praise you for that. ஆண்டவரே, அதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம், துதிக்கிறோம், வாழ்த்துகிறோம் அப்பா. இவ்விதமாக ஆண்டவரே, நாங்கள் புத்தாண்டை எதிர்நோக்கி நாங்கள் கடந்து செல்லும் பொழுதும் தேவனுடைய தயவு, தேவனுடைய பிரசனம், தேவனுடைய பாதுகாப்பு எங்களோடு இருக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய மூடுதல் கர்த்தாவே, உம்முடைய ஆசீர்வாதம் இந்த புத்தாண்டிலையும் காணப்பட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Father, we pray that Lord, you will continue to bless us in the year 2025, oh Father. Lord, in another couple of days, Lord, we will be entering this new year, oh Lord Father. And Lord, we pray that Lord, you will crown us, you'll continue to crown us with good health, Lord Father. Lord, with your directions, with your blessings, oh Lord. And Lord Father, we pray that Lord, you will lead us through. ஆண்டவரே, அப்படியா எங்களை இந்த வருகிற ஆண்டிலையும் சிறந்த முறையிலே கர்த்தர் எங்களை நடத்துவீராய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த சபையின் எல்லா ஊழியங்களையும் தொடர்ந்து கர்த்தர் தேவனின் ஆசீர்வதியும். எல்லா வெளிப்புற ஊழியங்கள் கர்த்தாவை ஒவ்வொரு சபை மக்கள் குடும்பமாக தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. எல்லா குறைபாடுகளையும் கர்த்தர் நீக்கி போட்டு ஆண்டவரே மேலான
ஆசீர்வாதம், மேலான தயவு, மேலான கிருபை ஆண்டவரே இந்த சபையை சூழ்ந்து கொள்ள நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. போதகர் வின்சென்ட் ராயப், போதகர் ஜாய் பாண்டியன், ஆண்டவரே விதமாக போதகர் ஜான் கோயில் பிள்ளை மற்றும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு ஊழியர்கள் அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. அவர்களை கர்த்தர் நீர் மூடிக்கொண்டு இந்த ஆண்டவரே சபையை கர்த்தர் தொடர்ந்து மேலும் மேலும் ஆசீர்வதித்து எல்லா ஊழியங்களையும் தேவன் பராமரித்து நடத்தி தருவீராய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. உக்ரான குழுவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தினர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தேவனீர் ஆசீர்வதியும், நல்ல தலைமைத்துவத்தை இந்த ஆண்டுகளிலும் கர்த்தர் தேவன் தருவீராய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. இவ்விதமாக ஆண்டவரே இந்த புத்தாண்டு ஆராதனைக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். We pray for our New Year Eve and morning service, oh Father. We pray that Lord you will bless the New Year services, oh Father, as we, Lord, as the members come, so Lord Father, as the families come together, Lord, we pray that Lord we will be united in your spirit, in your love, and Lord Father, in your understanding, oh Lord. Give us your word, and Lord, your doing so, Father, in our lives. ஆண்டவரே நீர் இந்த புத்தாண்டு ஆராதனைகளிலும் இடைபெற்று தேவன் எங்களை அபிஷேகம் பண்ணி எங்களை காத்தருளுவீராய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. இன்னுமாய் கூட சபை மக்கள் ஊரில் ஒரு சிலர் ஆண்டவரே வெளியிலே அவர்கள் இருக்கும் பொழுதும் தேவன் அவர்களுக்கு வேண்டிய பாதுகாப்பை தருவீராய் செபிக்கிறோம். அவர்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் கூட, எந்த இடத்திலே ஆராதித்தாலும் கூட தேவன் பாதுகாப்பையும் கிருபையும் மூடுதலையும் தருவீராய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. அவர்கள் திரும்பி ஆண்டவரே வீட்டுக்கு வரும் பொழுதும் பயண பாதுகாப்பை நீர் தாங்க ஆண்டவரே. இன்னும் ஆண்டவரே பிரயாணங்களிலே ஈடுபடுகிற பிள்ளைகளுக்கும் நீர் கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. இவ்விதமாக அவர்கள் வீடு திரும்பும் பொழுதும் வரும்பொழுதும் கர்த்தாவே பயண பாதுகாப்பு இருக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதித்தருளும், நீர் பலப்படுத்தும் அப்பா. உம்முடைய கிருபையின் பிரசனம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நாட்களிலே காத்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே. நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு மை ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம். We praise you, Lord. We worship you even this morning, oh Father. We just want to commit ourselves once again, oh Lord, as we come to an end of this year, oh Lord Father. We pray that you will continue to minister to us. You will speak to us, oh Father. Lord, help us to be closer to you, oh Lord Father. Lord, help us to spend more time in the coming year, Lord Father. Help us to, Lord Father, fervently look forward for your leading in the coming year, oh Lord. ஆண்டவரே அப்படியாய் நீர் எங்களோடு பேசுகிற ஒரு வருஷமாக, நீர் எங்களை நடத்துகிற ஒரு வருஷமாக இந்த ஆண்டிலையும் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்க எங்களுக்கு கிருபை தாருமாப்பா. இந்த கடைசி நாட்களிலையும் நேரங்களிலையும் கூட கர்த்தாவே உம்மை கண்டவர்களாக, உம்மை தரிசித்தவர்களாக நாங்கள் கடந்து போக எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அப்பா. இந்த காலை பொழுதிலே பலவீனமாய் ஆண்டவரே சுகவீனமாய் அமர்ந்திருக்கிற பிள்ளைகளை கூட கர்த்தர் நீர் தொடுங்கப்பா, நீர் சுகமாக்குங்க ஆண்டவரே. உம்முடைய விடுதலையின் கரம் உடைய பிள்ளைகள் மேலே கடந்து வரட்டும் அப்பா. கேள்விகளோடு கர்த்தாவை குழப்பங்களோடு அமர்ந்திருப்பார்களானால் இந்த ஆராதனையிலையும் தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை, ஒரு சுகம் ஆண்டவரே, ஒரு பலத்தை தேவன் கட்டளையிடுவீராய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய தேவாலயத்தில் உம்முடைய தெய்வீக பிரசன்னத்திலே நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா தேவன் இந்த நாளிலே எங்களோடு இடைப்பெறும். Lord, we pray you will continue to minister to us. You will speak to us this morning, oh Father, in a special way, oh Father. We pray for the word that Pastor has prepared, oh God, Father. We pray that those words, oh Lord, Father, will remain in our hearts, in our minds, and Lord, it will grow in us, oh Lord. ஆண்டவரே இந்த வார்த்தை, இந்த வசனம் ஆண்டவரே, இந்த வாக்கு தத்தங்கள் எங்களுடைய இருதயத்திலே அது கிரியை செய்ய இந்த கால வேளையிலையும் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆளுகை செய்து கர்த்தர் எங்களை வழி நடத்துவீராக. மறாத இயேசு கிறிஸ்துவின் வலிமையுள்ள நல்ல நாமத்திலே எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கின்றோம் பரலோக பிதாவே, ஆமேன். கர்த்தருடைய ஜெபத்திலே அப்படியாக நாம் ஊர்மனப்படுவோம். பரமண்டலத்திலே இருக்கும் எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செயல்படுவது போல இந்த பூமியிலையும் செயல்படுவதாக. அன்றைய ஆகாரத்தையும் எங்களுக்கு நீர் தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களை நான் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமிழ்ந்து ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையவைகளே. ஆமேன். சபையாக நின்று வேத வாசிப்பு. எபிரியல் 12வது அதிகாரம் வசனம் 1 தொடங்கி 3 வரை. எபிரியல் 12வது அதிகாரம் வசனம் 1 தொடங்கி 3 வரை. There's a reading of the scripture. Hebrew chapter 12 verses 1 to 3.
Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. வாசிக்க வேண்டிய வேத பாடம் எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1-3 வரை. ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டு இருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்குகிற பாவத்தை தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியாயமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம். அவர் நமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தை பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பரிசத்தில் விட்டு இருக்கிறார். ஆகையால் நீங்கள் இளைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்துமாக்களில் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு நமக்கு விரோதமாக பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விதமான விபரீதங்களை சகித்து அவருடைய அவையே நினைத்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் தாமே திருவசனத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமீன். Today's scripture reading is taken from the book of Hebrews, chapter 12, verse 1 to 3. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. May God bless this reading. Amen. Please be seated. We will call Pastor Joy to share God's word today. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, கிருபை நிறைந்த தேவனே, இந்த வருடம் முழுவதும் உம்முடைய கிருபை எங்களோடு இருந்து இந்த வருடத்தின் கடைசி ஞாயிறன்றும் எங்களை உம்முடைய சமூகத்தில் நீர் அழைத்து வந்த மகா பெரிய கிருபைக்காக நன்றி கர்த்தாவே. இன்றைக்கும் உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்கும் போது கர்த்தர் எங்களோடு பேசும் அப்பா. எங்களை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. உடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரம தகப்பனே. ஆமேன். கிறிஸ்து கர்மியானவர்களே, நம்ம இந்த வருஷத்தின் கடைசி ஞாயிற்றன்று நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். இந்த வருடம் முழுவதிலும் கர்த்தருடைய கிருபை நம்மை வழிநடத்தினதாக இருக்கிறது. சங்கீதக்காரர் சொல்கிறாரு, கர்த்தர் எனக்கு செய்த உபகாரங்களுக்கு எல்லாவற்றிற்காகவும் நான் என்னத்தை செலுத்துவேன்? ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்வேன். இன்றைக்கு நன்றியோடு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்ம வந்திருக்கிறோம். அவர் செய்த எல்லா கிருபைகளையும் நினைவு கூர்ந்து அவரை தொழுது கொள்ள நம்ம ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் அவர் எல்லா துதி கன மகிமைக்கு பாத்திரராக இருக்கிறார். இந்த காலை வேளையிலும் நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வாசிக்க கேட்டோம். இந்த வார்த்தையில் நம்முடைய ஆவிக்குரிய விசுவாச ஜீவியம் ஒரு ஓட்டத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டதாக இருக்கிறது. டுடே இன் திஸ் பேசேஜ் that we read, our Christian life is compared to a race. ஒரு ஓட்டத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டதாக இருக்கிறது. எத்தனை பேர் ஓட்ட பந்தயத்தில் கலந்துருக்கிறீங்க? How many of you have run a race? சொல்லிக்கும் சின்ன வயசில் ஓடியிருப்போம், வாலிப வயசில் ஓடியிருப்போம், சரிங்களா? அப்போ ஓட்ட பந்தயம் ஓடும்போது
நம்ம எப்படி ஓடுவோம்? இங்கே அங்கே பார்த்துட்டு ஓடுவோமா? முன்னால் நேராக பார்த்து என்ன பண்ணுவோம்? அந்த லைன், ஃபினிஷிங் லைனை பார்த்து நேராக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஓடுவோம். ஓடிட்டு இங்கே யார் ஓடுறா, அங்கே யார் ஓடுறா நம்ம பார்த்துட்டு என்ன பண்ண மாட்டோம்? ஓட மாட்டோம். நேராக நாம் ஓடுவோம். அப்புறம் நமக்கு ஒரு ட்ராக் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ட்ராக்கில் தான் நம்ம ஓடணும். இங்கே அங்கே இடிச்சிட்டு ஓட முடியாது இல்லை? We have given a track to run. We have to run that race within that track. அது உள்ளே தான் நம்ம ஓடணும். இஷ்டத்துக்கு ஓட முடியாது. இங்கே பக்கத்தில் ஓடுவாங்க, அவங்கள இடிச்சிட்டு இவங்கள இடிச்சிட்டு நம்ம ஓட முடியாது. நேராக சீராக நாம் ஓட வேண்டும். அப்புறம் ஓடும்போது நம்ம பாரத்தெல்லாம் சுமந்துட்டு ஓட மாட்டோம் இல்லை? ரொம்ப பாரத்தெல்லாம் சுமந்துட்டு ஓடிட்டு கோட்டு சூட்டெல்லாம் போட்டுட்டு ஓட மாட்டோம். லகுவான உடை தான் உடுத்து, we will not wear coat and suit or carry a heavy weight and run. That will be a hindrance for us to go forward. முன்னால் போகிறதுக்கு அது நமக்கு ஒரு தடையாக இருக்கும். லகுவான உடையை உடுத்தி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓடும்போது நம்ம ஓடுகிறவளாக இருக்கிறோம். கிறிஸ்துக்கு அன்பினாங்களே, ஓடும்போது அந்த பந்தய பொருளை பெற்றுக்கொள்ளணுன்ட்டு நம்ம ஓடுவோம். நமக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது. We have a aim. We just don't run at random. We have a goal. We want to receive that prize that is kept before us. அந்த பந்தய பொருளை பெற்றுக்கொள்ளணுன்ட்டு நம்ம ஓடுவோம். இன்றைக்கு வாசிக்க கேட்ட இந்த பாகத்தில் கிறிஸ்துவுக்கு அருமையானவர்களே, நம்ம இந்த எபிரேயர் 12:1 இங்கே போட்டிருக்கு, மேகம் போன்ற சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறார்கள். There are many people who have finished the race. They've kept the faith. They've run. But today we are running the race. இன்றைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். And it says that in this race we have to run with perseverance, fixing their eyes on Jesus, who is the author and perfecter of our faith. இந்த ஓட்டத்தில், கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஓட்டத்தில், ஓடும் நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தில் ஓடும்போது, இந்த ஓட்டத்தில் விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்த ஓட்டத்திலே பொறுமையோடு ஓட வேண்டும். நம்ம விசுவாச ஓட்டத்தை துவக்குகிறவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அதை அங்கே காத்துட்ருக்கிறவர் யார்? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அவரை நோக்கி, அவரை பார்த்துட்டு ஓடணும்ன்ட்டு வேதம் கூறுகிறது. அப்போ the running toward Christ is compared to our spiritual maturity. ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நம்ம முதிர்ச்சி அடைய வேண்டும். நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்ட உடனே நம்ம விசுவாசிகள் ஆகிறோம். பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ளாக நித்திய ஜீவனாக இருக்கிறார். நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் தந்து நம்மை முத்தரித்திருக்கிறார். அதோட அது பெற்றுக்கொண்ட உடனே நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை போல மாறிவிடுவது இல்லை. When we receive Jesus Christ as a Lord and Savior, we receive the forgiveness of sin. We are redeemed and we are saved, and Christ dwells in us as eternal life, and we have given the Holy Spirit as a seal to say that we are the children of God. At that time when we receive Jesus Christ, we have not turned or we have not matured in the image of the Lord Jesus Christ. உடனே நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை போல மாறி விடுவது இல்லை. நமக்கு முன்பாக அப்போ நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல மாற வேண்டும் என்றால் it is a process. ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி அவரில் சார்ந்திருந்து, அவருடைய வார்த்தையில சார்ந்திருந்து நம்ம ஆட்டத்தை நாம் நடத்துகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். So this passage says that we have to look to Jesus.
In this passage we read, we have to look to Jesus and run with perseverance. இயேசு கிறிஸ்துவை எப்படி பார்ப்பது? நம்ம முன்னால் வந்து நிற்பாரா? எப்படி ஆண்டவரை நாம் பார்ப்பது? How do we see Jesus? We see Jesus in the word of God. அவரை எங்கே பார்க்குறோம்? தேவனுடைய வார்த்தையில் தான் அவரை நாம் பார்க்குறோம். நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் உட்காரும் போது அவர் நம்ம முன்னால் வந்து நிற்கிறதில்ல, அவரை பார்த்துக்கிட்டே நம்ம ஓடுறதுக்கு. பட் we see Jesus in the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தையில் நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிறோம். As we read, meditate the word of God and submit to the leading of the Holy Spirit reveals Christ to us. He reveals how Jesus lived on earth. அவர் எப்படி இந்த உலகத்தில் ஜீவித்தார், எப்படி அவர் ஓட்டத்தை ஓடினார், எப்படி அவர் பொறுமையோடு ஓடி அந்த ஓட்டத்தை அவர் முடித்தார் என்பதை நம் வேதத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். We see in the Bible, we see Jesus in the Bible, and the Holy Spirit is the one who reveals Christ to us. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பார்க்கும்போது, he had a very personal relationship with the Father. இயேசு கிறிஸ்து பிதாவோடு ஒரு நெருங்கிய உறவு உள்ளவராக இருந்தார். Few weeks back I talked on Mark 1:35. Very early morning, while it was still dark, Jesus got up and left the house and went to a solitary place and prayed. அதிகாலையில் எழுந்து ஆண்டவராகிய இயேசு ஒரு தனிமையான ஒரு இடத்துல போய் அங்கே அமர்ந்திருந்து பிதாவோடு அவர் பேசி ஐக்கியம் கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம். பிதாவோடு பேசி அவர் ஐக்கியம் கொண்டார். It was a quiet time with the Father. It's a time that he spent with the Father. அந்த இடத்தில் தான் அவர் தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டார். என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும், எல்லாவற்றையும் பிதாவானவரோடு பேசினார். இயேசு சுவாமி சொன்னார், பிதா என்னத்தை காட்டுறாரோ அதைத்தான் நான் செய்வேன். என் சொந்தமாக நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன். அவர் என்ன எனக்கு சொல்கிறாரோ, என்ன எனக்கு காட்டுறாரோ அதைத்தான் நான் செய்வேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். கிறிஸ்து அருமையானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அப்படியாக பிதாவோடு ஒரு நெருங்கிய உறவுக்குள்ளாக இருந்தார். இந்த வருஷத்தில் நாமும் கூட நம்முடைய தனிமையான நேரத்தை ஆண்டவருக்கென்று நம்ம ஒதுக்கி அந்த நேரத்தில் கர்த்தரோடு உறவாடி ஒவ்வொரு நாளும் உறவாடி அந்த ஐக்கியத்துக்குள்ளாக நாம் உறவாடி இருப்போம் என்றால் நிச்சயமாகவே நாம் பலப்பட்டவர்களாக இருப்போம். If we have spent time with the Lord, reading the word, meditating the word, submitting to the leading of the Holy Spirit, looking at Jesus, definitely every day we would have come closer to the Lord Jesus Christ. இயேசுவோடு நெருங்கி ஜீவிக்கிறவர்களாக நம்ம இருப்போம், அவரை பார்க்கிறவர்களாக நம்ம இருப்போம். இல்லைன்னா வேதத்தில் அவரோடு நம்ம நெருங்கி ஜீவிக்கலைன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம முகத்தை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். நம்ம முகத்தை தான் பார்த்துட்ருப்போம், இந்த உலகத்து முகத்தை தான் பார்த்துட்ருப்போம். கர்த்தருடைய முகம் நமக்கு தெரியாது. We will not see Jesus. ரெண்டாவதாக நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும்போது அவர் பிதாவின் சித்தத்திற்கு முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்தார். He surrendered his will totally to the will of the Father. Even in the Garden of Gethsemane, he said, Father, it's not, let this cup be removed from me. It is not my will, let thy will be done. கெத்செமனே தோட்டத்திலும் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்குவது உங்கள் சித்தமானால் நீங்கள் கடவுது, எப்படி ஆகலும் என் சித்தம் அல்ல உங்களுடைய சித்தத்தின்படி எனக்கு ஆக கடவுது. It totally surrendered to the will of the Father. It was the will of the Father that he should endure cross. இது பிதாவின் சித்தம் அவருடைய வாழ்க்கையிலே அந்த சிலுவையை சுமப்பது, சிலுவையிலே மரிப்பது பிதாவினுடைய சித்தமாக இருந்தது. It was the will of the Father. And it was the will of the Father that he should die on the cross and be resurrected and give eternal life to the world.
பிதாவின் சித்தம். அவர் சிலுவையிலே மறிக்க வேண்டும், உயிர்த்தெழுந்து இந்த உலகத்திற்கு பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணத்தை ஜெயித்து நித்திய ஜீவனை இந்த உலகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது பிதாவினுடைய சித்தமாக இருந்தது. Jesus submitted to the will of the Father. He endured cross. சிலுவைன்னு சொன்னால் அது பாடுகள். சிலுவைன்னு சொன்னால் என்னது? நம்மளாம் சொல்லுவோம், ஆண்டவரே பாடில்லாத வாழ்க்கை எனக்கு வேணும். அப்படி தான் சொல்கிறேன், இந்த வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே எனக்கு பாடுகள் வேண்டாம், ஆண்டவரே அமைதலாக பாடில்லாத வாழ்க்கை எனக்கு வேணும்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் இயேசு சுவாமி பாடுகளை, நமக்காக பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார். He endured. Cross involves shame. சிலுவை ஒரு அவமானத்தின் சின்னம். He endured shame. சிலுவை பாடுகள் வியாகுலம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. It's suffering. And he faced opposition from the sinners. பாவிகளால் வரும் எல்லா எதிர்ப்புகளையும் அவர் எதிர்நோக்கினார். Cross is shedding the blood. சிலுவை ரத்தம் சிந்துகிறதாக இருந்தது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பாடுகளை சுமந்து எல்லாவற்றையும் நமக்காக அவர் சகித்தார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. சிலுவையிலே சிந்தின ரத்தத்தால் பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை இந்த உலகத்திற்கு சுதந்திரித்து தந்தார். He endured the suffering and he finished the work Father had given to him. அவர் அந்த பாடுகளின் மத்தியில், கர்த்தர் பாடுகள் மத்தியிலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு பிதா தனக்கு கொடுத்த வேலையை அவர் என்ன செய்தார்? செய்து முடித்தார். He said in John 17:4, he endured suffering and finished the work Father had given him. இயேசு சிலுவையின் பாடுகளை பிதா கொடுத்த வேலையை செய்து முடித்தார். கிறிஸ்து கருமையானவர்களே, what enabled Jesus to endure the suffering? அந்த பாடுகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள அவர் எப்படி அந்த பலத்தை பெற்றுக்கொண்டார்? The word of God says he focused on the joy that was set before him. அவருக்கு முன்பாக இருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை சகித்து எல்லாத்தையும் பாடுகளையும் சுமந்தார் என்று வேதம் கூறு. அவருக்கு முன்னால் ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு. அந்த உபத்திரவத்து மத்தியிலும் அவருக்கு முன்பாக ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு. அந்த சந்தோஷம் என்னன்னா, அவர் பிதாவின் சித்தத்தை செய்து முடிக்கப் போகிறார். He is going to complete the work the Father has given him. That was the joy of the Lord, to complete the work the Father had given him on the cross. He conquered death. மரணத்தை ஜெயித்தார். He rose again on the third day and he exalted and is seated at the right hand of the Father. மனிதனாக வந்தாரே, மரணத்தை ஜெயித்தாரே, பிதாவின் வலது பாசத்தில் அவர் வீற்றிருக்கிறார். அப்படி சந்தோஷம் என்ன? கிறிஸ்து கருமையானவர்களே, his joy is to present the believers without blemish before the Father. பிதாவுக்கு முன்பாக அவர் ரத்தம் சிந்தி மீட்டு கொண்ட அவருடைய பிள்ளைகளை மாசற்றவளாக பிதாவிற்கு முன்பாக அவர் நிறுத்துவதே அவருடைய சந்தோஷமாக இருந்தது. இட் வாஸ் his joy. அவர் ரத்தம் சிந்தி மீட்டதுனால அதன் பலன் அநேக ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். அநேக ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். கிறிஸ்து கருமையானவர்களே, நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே, நம் தொடங்கி இருக்கிற வாழ்க்கையில் நாம் கடந்து செல்கிறவளாக இருக்கிறோம். இயேசுவை நோக்கி நாம் செல்கிறவளாக இருக்கிறோமா? ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் ஒரு முதிர்ச்சியை அடைந்தவளாக நாம் இருக்கிறோமா? நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். We have to think, how is our spiritual life? It is just coming to church on Sunday and doing the thing and afterwards just don't live as we like. நமக்கு விருப்பமானபடி ஜீவித்து கொண்டு அப்படி இருக்கிறோமா? அல்லது நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஒரு நோக்கம் நமக்கு இருக்கிறதா?
Do you have an aim or a goal before us in the Christian life? That we should be transformed in the image of the Lord Jesus Christ. இந்த வாழ்க்கையில் நாளுக்கு நாள் முன்னேறி செல்லும்போது இயேசுவின் சாயலில் மாற்றப்பட வேண்டும் என்ற அந்த குறிக்கோள் நமக்கு இருக்கா? நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். கிறிஸ்து கருமையானவளே, this is a process, I said. இது ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற காரியமாக இருக்குது. We need to totally surrender our life to Christ and to the leading of the Holy Spirit every day. ஒவ்வொரு நாளும் முழுமையாக நாம் கர்த்தருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை என்ன பண்ணணும்? ஒப்பு கொடுத்து பரிசுத்த ஆவியின் வழிநடத்தலுக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். அவருடைய வார்த்தை நாம் வாசித்து தியானிக்கும் போது பலப்படுகிறோம். அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். தியானித்தால் மட்டும் போதாது, அவருடைய வாழ்க்கைக்கு கீழ்ப்படிய ஒப்பு கொடுக்கிறோம். கிறிஸ்து கருமையானவளே, இந்த வருடம் முழுவதிலும் நம்ம ஓடி இந்த கடைசி வாரத்தில் நம்ம வந்திருக்கிறோம். We have run through this year and we have come to the last Sunday of the week. The passage that read to us, he says, நிறைய பேர் ஓடிட்டு போயிட்டாங்க, பாரமானதை தள்ளிவிட்டு ஓட வேண்டும் என்று குறை. It says, let us lay aside every weight. இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பாரங்கள் இருக்கிறதா? பாரங்களை சுமந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா? பலவிதமான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடந்திருக்கலாம். ஒருவேளை குடும்ப பிரச்சனையாக இருக்கலாம், பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனையாக இருக்கலாம், பலவிதமான கவலைகளாக இருக்கலாம், நம்முடைய இருதயம் பாரப்பட்டதாக இருக்கலாம். Maybe this year we would have faced many problems and we are worrying about so many things. How is your heart today? Is this heavy laden? The word of God says, lay aside every weight. பாரங்களை தள்ளிவிட வேண்டும் என்று சொல்லுவோம். முன்னால் நம்ம செல்லணும்னா இந்த பாரங்களை, நம்ம வைத்திருக்கிற பாரங்களை என்ன பண்ணிடணும்? தள்ளிவிட வேண்டும். How do we lay aside the weight? Jesus said in Matthew 11:28, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். Cast all your cares upon the Lord. கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார், நீதிமானை தள்ளாட விட மாட்டார். அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவளாய் இருக்கிறபடியால் உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல வைத்து விடுங்கள். That's what he says. Cast everything upon the Lord. Commit everything to the Lord and believe that Lord will take care of it. He says, don't carry your cross. Don't carry your burden. Commit it to me. I will take care of it. I will give you rest. இன்றைக்கு கிறிஸ்து கருமையானவர்களே, நாம் பாரங்களை சுமந்தவராக இருந்தால் கர்த்தருடைய பாதத்தில் இறக்கி வைத்துடுவோம். நிச்சயமாகவே கர்த்தர் நமக்கு சகாயம் செய்கிறவராக இருக்கிறார். அவருடைய சமாதானத்தை நமக்கு தருவார். கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எல்லாம் பார்த்து கொள்ளப்படும் என்ற விசுவாசத்தை கர்த்தர் நமக்கு தருவார். He'll give us the faith that in God's presence, in the presence of the Lord, everything will be taken care of. Everything will be taken care of. இரண்டாவதாக அங்கே குறைந்த நெருங்கி விகிற பாவங்களை தள்ளிவிட வேண்டும். Throw off sin that so easily entangles us. நம்ம முன்னால் போக முடியாதபடி படை சென்றுகிறது பாவங்கள். நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற பாவங்கள், சோதனைகளிலே விழுந்து விடுகிறோம். பவுல் சொன்னாரே, நான் முற்றுமுடிய நான் அந்த பிடித்து கொண்டே நன்றல தொடர்ந்து போகிற. We are not perfect.
Nobody is perfect. Perfect comes only in the end, as Jude says, in the presence of the Lord Jesus Christ. We are running, but still we face a lot of temptations, a lot of things that come up in our way. The Bible says, throw off the sin. How do we throw off the sin? எப்படி பாவத்தை நம்ம தள்ளி விடுகிறோம்? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சோதிக்கப்படும்படி, பிசாசினால் சோதிக்கப்படும்படி வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டார். சோதனை வந்துச்சு. ஆனால் அவர் தேவனுடைய வார்த்தையினால் அந்த சோதனையை என்ன பண்ணாரு? ஜெபித்தார். He overcame the temptation by the word of God. கல்லெல்லாம் அப்பமா செஞ்சு சாப்பிடுன்னு சொன்னான். அவன் உங்கள் பசியாக இருக்க, ஆண்டவர் சொன்னார், மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வார்த்தையில் வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று சொன்னார். When the word of God is working in our heart, when the Spirit of God helps us to use the word of God when we face temptation, we overcome the temptation. அந்த பாவம் நம்ம நெருங்காதபடி கர்த்தருடைய வசனம் நம்ம என்ன பண்ணுது? காத்துக்கொள்கிறது. உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடி உம்முடைய வாக்கை என் உள்ளத்திலே வைத்தேன் என்று சங்கீதக்காரர் சொல்கிறார். உம்முடைய வார்த்தையை என் உள்ளத்தில் வைத்திருக்கிறேன். And the word of God speak to us in situation when we face temptation. ரெண்டாவதாக, பாவம் செஞ்சிடறோம். பாவம் செஞ்சால் என்ன செய்கிறது? வேதம் சொல்கிறது, 1 யோவான் 1:8-9, நமக்கு பாவம் இல்லை என்போம் என்றால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவளாயிருப்போம், சத்தியம் நமக்குள் இராது. நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் எல்லா அநியாயம் நீங்கி சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார். He forgives all our sins. When we confess, when we know that we have sinned, when we confess our sin, the Lord Jesus Christ forgives our sin and makes us righteous again. So we cannot cover our sin. நம் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் இரக்கம் பெறுவான். We cannot cover our sin and go forward. We have to confess our sin. We have to overcome with the word of God and by the leading of the Holy Spirit. அப்போ ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம காத்திருந்தான் தான் அந்த பலனை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். கிறிஸ்து கருமையானவளே. மூன்றாவதாக பிலிப்பியரில் சொல்லியிருக்கு, பின்னானதை மறந்து முன்னானதை நோக்கி நான் தொடர்கிறேன்னு சொன்னார். பின்னானதை என்ன பண்ணிடணுமா? மறந்துட்டு முன்னானதை நோக்கி, பந்தய பொருளின் லக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன். Forget the past and move towards the goal of the prize. இந்த வருஷத்தில் நிறைய காரியம் நடந்திருக்கலாம், இல்லை? வேதனையான காரியம் இருக்கலாம். அதையெல்லாம் யோசித்து கொண்டே போகாதீங்க. அது என்ன பண்ணிடணும்? இந்த வருஷத்தில் பின்னால் விட்டுறணும். Don't dwell on the past. தோல்விகள் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது அவர் வெற்றியை தருவார். So Paul says, I will not dwell in the past. இந்த வருஷத்தில் என்ன நடந்தது நமக்கு, we can't dwell on a victory also. நான் அப்படி செஞ்சேன், இந்த வருஷத்தில் அப்படி செஞ்சேன், இப்படி செஞ்சேன், அதே நோசிருக்கும், அதை விட்டுட்டோம். முன்னால் நமக்கு ஒரு ஓட்டம் இருக்கிறது. We should not dwell in the past. What is behind? We should look forward and go forward. முன்னால் நோக்கி நம் செல்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதான் சொல்றாரு, பின்னானதை மறந்து முன்னானதை நோக்கி கர்த்தனை மேத்த பந்தய பொருளின் லக்கை நோக்கி ஓட வேண்டும். And we have to look to Jesus, who endured suffering and finished the work of the Father given to him. இயேசுவை நோக்கி ஓட வேண்டும். கிறிஸ்து கருமையானவர்களே, Jesus said, in this world you will have tribulation.
Be of good cheer. I overcome the world. இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை செய்தேன். உபத்திரம் வரும். நம்ம சொல்ல முடியாது புதிய வருடத்தில் உபத்திரமே வராது என்று. கர்த்தருடைய வருகை சமீபம் என்றால் அந்த உபத்திரவத்தின் காலமும் கடந்து வரும். உபத்திரத்துக்குள்ள கடந்து போகிற காலமும் வரும். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு, பயப்படாதீங்க, நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்துட்டேன். I overcome the world. Your citizenship is not in this world. Our citizenship is in heaven. நம்முடைய குடியிருப்பு இந்த உலகத்துக்குரியது அல்ல. நம்முடைய குடியிருப்பு எங்க இருக்கு? பரலோகத்தில் இருக்கு. அங்கிருந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்காக நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த எதிர்பார்த்தோடு காத்திருக்கிறவர்கள் எப்படிப்பட்ட உபத்திரம் வந்தாலும் அதை சகிக்க அவளுக்கு பலன் இருக்கும். விசுவாசத்தை விட்டுவிட மாட்டார்கள். If you are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ, eagerly waiting, believing that your citizenship is not in this world, the world will pass away, that you are moving towards that eternal citizenship, home, and Jesus is coming soon. We will endure suffering. We will look at Jesus who endured the cause, suffering, and we will be able to endure the suffering. We will not give up the faith. இயேசு நீ விசுவாசத்து மறுதலிக்கலன்னா உன்னை கொன்னுருவேன்னு சொன்னாலும் என்ன பண்ண மாட்டோம்? மறுதலிக்க விசுவாசத்தை உறுதியாக பிடித்துக் கொள்வோம். When we look to Jesus, with him we will be able to overcome the world. இந்த 25வது வருஷம் நான் உங்களை பயம் காட்டல, எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. இந்த உலகத்தில் இப்போவுமே அதிகமான உபத்திரவங்கள் இருக்குது. ஆனால் வருஷம் எப்படி இருக்குது எனக்கு தெரியாது, ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும். எப்படிப்பட்ட வருடமாக இருந்தாலும் அதை கடந்து செல்ல யார் உதவி செய்வா? அவரை நோக்கி போக வேண்டும். ஓடி பவுல் சொல்கிறாரு 2 தீமோத்தி 4:7-8 in 2 Timothy 4:7-8 he says, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there's store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on the day, not only to me, but also to all those who long for his appearance. நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன். இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளில் அதை எனக்கு தருவார். எனக்கு மாத்திரமல்ல, அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்புகிற யாவருக்கும் அதை தருவார். இன்றைக்கு அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பி காத்திருந்து பத்திரத்தின் மத்தியிலும் விசுவாசத்தை விட்டுவிடாமல் உறுதியாக நாம் அந்த விசுவாச ஓட்டத்தில் நாம் ஓடுவோம் என்றால், நம்முடைய விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்வோம் என்றால், பாரமான அவைகளை தள்ளி, பாவத்தை தள்ளி விசுவாசத்தை துவக்குகிறோம், முடிக்கிறோமா இயேசுவை நோக்கி நாம் ஓடிக்கொண்டிருப்போம் என்றால், நம்ம முடிவில் ஜீவ கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நீதியின் கிரீடத்தை நாம் என்ன பண்ணுவோம்? பெற்றுக்கொள்வோம். அதை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நாம் ஓட வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். இந்த வருடத்தில் கர்த்தர் நம்மை வழி நடத்தினார். நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஒருவேளை குறைகள் இருக்கலாம், பலவீனங்கள் இருக்கலாம், முன்ன செல்ல விடமாத தடை இருக்கலாம். ஆனால் இந்த வருடத்தில் நம் கர்த்தருக்கு முழுமையாக ஒப்பு கொடுப்போமா? அவருடைய வார்த்தைக்கு முழுமையாக ஒப்பு கொடுப்போமா? விசுவாசத்தில் உறுதியாய் நாம் ஓட எனக்கு பலன் தாங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்போமா? ஏனென்றால் ஜெய கிறிஸ்து நமக்கு முன்பாக செல்கிறார். The Lord who conquered the world is going before us, and he lead us victoriously.
கிறிஸ்து கர்மியான்களே, இந்த வருடம் முழுவதிலும் கர்த்தருடைய கிருபை நம்மை வழிநடத்தினது. வருடத்திலும் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். வெற்றியோடு அந்த வருடத்தையும் கழிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார், பலன் தருவார். அவர்கள் நிலைத்திருந்து அவரை நோக்கி நம்முடைய ஓட்டத்தை நாம் ஓடும். ஜெபம் செய்வோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, கிருபை நிறைந்த தேவனே, உம்முடைய மகா கிருபைக்காக நன்றி அப்பா. எங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நீர் துவக்கினதற்காக நன்றி. உம்மை பற்றும் விசுவாசத்தில் எங்களை இந்த வாழ்க்கையில் நேர் எங்கள் வாழ்க்கையை துவக்கினதற்காக நன்றி கர்த்தாவே. எங்கள் விசுவாசத்தை துவக்குகிற ஒரு முடிக்கிற ஒரு நீரே ஆண்டவரே. எங்களோடு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிலைப்பொழுதும் எங்களோடு இருந்து வழிநடத்துகிற ஒரு நீரே கர்த்தாவே. இந்த வருடம் முழுவதிலும் நீர் எங்களோடு இருந்து வழிநடத்தினதற்காக நன்றி அப்பா. எத்தனையோ விதத்தில் நாங்கள் குறைவுபட்டவளாக இருந்திருக்கிறோம், பலவீனப்பட்டவளாக இருந்திருக்கிறோம், முன்னேற முடியாதவளாக இருந்திருக்கிறோம். கர்த்தாவே, நீர் எங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவரே நாங்களுடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருந்து எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஓட்டத்தில் விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்து அந்த நீதியின் கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நாங்கள் ஓட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அப்பா. எங்களுக்கு உதவி செய்யும். எங்களுக்கு முன்பாக உண்மையே நாங்கள் வைத்து ஒவ்வொரு நாளும் உண்மையே நாங்கள் பார்த்து எங்கள் வாழ்க்கையை நடத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யும். எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரம தகப்பனே, ஆமென். Thank you, Pastor. If you would like, now we will sing lyric 325, பாமாலை கீர்த்தனை 365வது கீர்த்தனை. At this time we will take the tithes and offering. We also would like to invite Pastor Kelvin to come up to pray for the offering. இந்த
செபிப்போம். Let us pray. எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, கர்த்தாவே, இந்த வேளையிலே கூட உங்கள் பிள்ளைகள் கொடுத்த காணிக்கை ஆண்டவரே, நீர் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்திலே உம்மை திருப்பி நாங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சியோடு தருகிற ஒரு காரியம் தகப்பனே. கர்த்தாவே, நாங்கள் எவ்வளோ கொடுக்கிறோம் என்று பார்க்குற தேவனர் அல்ல, ஆனால் இதயத்தை பார்க்குற தேவனாக இருக்கிறார். இந்த வேளையிலே கூட ஆண்டவரே, கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு காணிக்கையும் தசம பாகமும் அப்பா உமது ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு, உமது ஊழியத்தை செய்வதற்கு பயன்படுத்த தேவன் கிருபை தருவிட்டு சொல்லி செபிக்கிறேன். கர்த்தாவே, இந்த வேலையில் கூட வேலை செய்கிற பிள்ளைகளுக்கு வேலையில் உயர்வோம் ஆண்டவரே, சம்பள உயர்வை காண்பதற்கும் தகப்பனை படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு படிப்பில் ஞானத்தை நிரப்பி கர்த்தர் அவங்களை வைந்த நிலையில் வைப்பீர் சொல்லி ஆசீர்வதித்து செபிக்கின்றாச்சா. கர்த்தாவே, உமக்கு கொடுக்கும் பொழுது நாங்கள் குறைப்பட்டவர்களாக இருக்க மாட்டோம், நிறைவும் பூர்ணமும் சந்தோஷத்தை நிரப்பினவர்களாக இருப்போம் அப்பா. இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் நீ வழி நடத்தும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை ஜெபிக்க நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். Seated. Before I go to the announcement, we would like to invite. We would like to Pastor Rajan and his family are here with us today. So let us give a big clap to him. We welcome you, Pastor, in the name of Jesus. We also like to welcome Pastor Kelvin also and his family. Let us also give a big clap to him. There are many. Some of us are new here, first timers. But if I call one, if I miss one, would not be good. So we would like to invite all of you all who have came today for the first time. Please join us in the coffee fellowship. Okay. The flowers that grace the sanctuary today this morning is contributed by Mrs. Daphne Daniel, 50th wedding anniversary. Captain and Mrs. Paramabalan Ayadurai, Thanksgiving. Kindly join us in the coffee fellowship after service, contributed by Mr. and Mrs. Daniel Abraham, Thanksgiving. And you can see here on the 31st we'll be having the watch night service Tuesday at 10:30 p.m. It's a Holy Communion service, followed by the New Year service. 1st of January 2025 falls on Wednesday. It's also a Holy Communion service. Choir practice on the 2nd of January, Thursday. Choir practice is at 8 p.m. Please liaise with Mr. Benjamin as the new praise and worship chairman. On the 5th of January, Sunday is our Covenant Sunday. It is also the Holy Communion Sunday. So please pray for all these services that is taking place this week. And Methodist Senior Fellowship, every week this announcement is going on. So please see Mrs. Silva Mary and Mrs. Roslyn for further information. Worship and Music Committee, this is the same repetitive, and also fellowship. Pertubuhan Pengurusan also, if you all need any further clarification or understanding, please see Mr. Nania. I would just like to do one announcement here. This coming Sunday, Covenant Sunday, as you all are aware that the MYAF will collect, we observe it as a Whit Sunday, where we collect groceries and we give to the needies. But this coming Sunday will be Whit Sunday, but all the groceries will be giving to Ray of Hope, Rumah Sinar Keamanan. This is an orphanage where it's run by Sungai Pele Methodist Church. So those, we would like to encourage the whole church to give. We will take all these groceries, we will give it to the Ray of Hope orphanage. So please pray for this, and we'll call now Pastor. We also like to thank Pastor Joy for the word that is given today. Thank you, Pastor Joy, and we also like to call Pastor Joy to give us the benediction. ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, உம்முடைய மகா கிருபைக்காக நன்றி கர்த்தாவே. இந்த காலை வேளையிலும் இந்த வருஷத்தின் கடைசி ஞாயிறன்றும் உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை அழைத்து வந்த மகா கிருபைக்காக உமக்கு நன்றியும் சொஸ்தத்தையும் எடுக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய சமூகத்திலிருந்து உம்மை தொழுது கொள்ள எங்களுக்கு தந்த சாட்சியத்திற்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த ஆராதனையிலும் உடைய வார்த்தை நீர் எங்களுக்கு தந்ததற்காக உமக்கு நன்றியும் சொஸ்தத்தையும் எடுக்கிறோம். இந்த வருடம் முழுவதிலும் உடைய கிருபையின் பிரசுரம் எங்களை வழிநடத்தினதற்காக நன்றி கர்த்தாவே. வருகிற வருடத்தையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. வாட்ச் நைட் சர்வீஸையும் புது வருட ஆராதனையும் உடைய கரத்தில் வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தருடைய பிரசனம் எங்களை வழிநடத்த செபிக்கிறோம். உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய எங்களை நீ ஸ்திரப்படுத்தும்,
பலப்படுத்தும், சீர்படுத்தும் ஆண்டவரே. எங்களை நீர் தூக்கி நிறுத்தி ஆண்டவரே, எந்த நோக்கத்தோடு நீர் எங்களை அழைத்தீரோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறத்தக்கதாக நாங்கள் உண்மையே நோக்கி பார்த்து உம்மால் பலப்பட்டு உம்முடைய சித்தத்தை நாங்கள் செய்து முடிக்கிறவளாய் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் அப்பா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எங்களை வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க கத்தாவே. எங்களையும் எங்கள் குடும்பத்தையும் உடைய கரத்தில் வைக்கிறோம் அப்பா. வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க. எல்லா பொல்லாப்புக்கும் விலைக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க. எல்லா தீமைக்கும் விலைக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க. உம்முடைய கிருபையினால் எங்களை தாங்கி ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம். நாங்கள் எங்கள் இல்லத்திற்கு செல்லும் போதும் உம்முடைய கிருபையின் பிரசனம் எங்களோடு இருக்கட்டும் அப்பா. நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவிக்க உதவி செய்யுங்க. உமக்கு சித்தம் என்றால் மறுபடியும் உம்முடைய ஆலயத்தில் வந்து உம்மை தொழுது கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தரும்படியாய் செபிக்கிறோம். எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. ஆராதனைக்கு பிறகு நடக்கிற ஐக்கியத்திலும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த ஐக்கிய உணவு தந்த குடும்பங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. இந்த ஐக்கியத்தையும் ஆசீர்வதித்து நாங்கள் ஒருவர் ஆண்டவரே இந்த ஐக்கியத்தில் பலப்பட உதவி செய்யுங்க. ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். உம்முடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரம தகப்பனே, ஆமென். ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோஸ்திரி. ஆமென்.